حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جید لوگ، کہتے ہیں بڑے بڑے اکابرین صحابہ بیٹھے تھے۔ تو حضور نے سوال پوچھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، جو پھل زیادہ دیتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے، کون ہے جس کی مثال مومن کی طرح؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ او دوستو سننا والا میں کیا کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کھجور کا درخت ہے، پر چونکہ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، چونکہ عمر فاروق بیٹھے تھے، چونکہ عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ مولا علی بیٹھے تھے، چونکہ بڑے بڑے اکابرین بیٹھے تھے اور میں تھا بچہ، فرماتے ہیں جواب آتا بھی تھا تو میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میرے باپ بیٹھے ہیں، میرے چچا بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے صلاح دوں، ان کے ہوتے ہوئے میں بات کروں۔ فرماتے میں نے بتایا نہیں، لیکن جب کسی نے نہ بتایا تو حضور نے خود فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آ گیا کہ میرے ذہن میں جو جواب تھا بالکل ٹھیک تھا، دیا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ جواب آتا تھا پھر بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ بڑوں کا ادب قائم رہے، بڑوں کا مزاج قائم رہے۔ لیکن یہاں تو بھائی استادوں کے ہاتھ سے ایک منٹ میں نکل جاتا ہے سارا کچھ۔ شاگرد کہتا ہے میں بتاتا ہوں نا استاد جی تو گوگل چلاتے نہیں، اور میں تو گوگل کا مفتی ہوں پورا، میں نے تو مسئلہ نکال بھی لیا ہے، میں ابھی میں نکال کے دیتا ہوں۔ یہاں تو عبارتیں ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں طلباء اپنے اساتذہ کی، یہاں تو مرید کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے رائے لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیری مریدی صحیح کیسے چلتی ہے، میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں جب آداب لے آئیں گے، جب ادب لے آئیں، اور شدید ایمرجنسی بھی ہوتی تھی نا تو صحابہ ادب نہیں بولتے تھے، بعض اوقات ایمرجنسی میں ادب نہیں ہوتا، مطلب یہاں خدا نہ خواستہ میرے کپڑوں کو پیچھے آگ لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے، پیر طریقت، راہبر شریعت، فلانا صاحب فلانا، جب تک سارے کپڑے جل جائیں۔ اگر ایمرجنسی ہو جائے نا، کپڑوں کو آگ لگ جائے تو کہا جاتا ہے جناب آگ لگ گئی آپ کے کپڑوں کو، ہو سکتا ہے نام لے کے کوئی پکارے مولانا صاحب وہ دیکھیں آگ ہے، اتنے لمبے لقب نہیں ہوتے۔ لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی حضور کا ادب کرتے۔ حضرت صدیق اکبر غار ثور میں ہیں، ایڑی پر ڈنگ مار رہا ہے سانپ، اور سانپ کا نام لے لے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، لیکن ایڑی پہ ڈنگ مارا جا رہا ہے، جب تک ڈنگ لگ رہا ہے بار بار، اب اس کا اثر تیز ہوا، اس زہر کا اثر جب جسم پہ ہونے لگا تو آنسو آنکھوں سے نکلے، وہ حضور کے چہرہ نور پر آئے تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، پر صدیق اکبر ادب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان، حضور میرا باپ بھی قربان، فدا کا روحی و قلبی یا رسول، حضور میرا دل بھی قربان، حضور میری روح بھی قربان، یا رسول اللہ وہ سانپ نے ڈس لیا مجھے۔ ادب نہیں بھولے، وقت بدلنا ہے تو بدل جائے، لیکن آداب کبھی بھی امت کے ہاتھوں سے جانے نہ پائے، آداب کا ہر وقت خیال رکھا جائے، ہر وقت خیال رکھا جائے۔ آخری بات آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر جگہ ضروری نہیں کہ کوئی تنقید کا پہلو ہی نکالا جائے، ہر شخص کی نیت پر شک کیا جائے، یہ ضروری نہیں۔ ایک ذہن بنا لیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، دین کی بات کرے، قرآنی تعلیمات کی بات کرے، وہ کوئی ہو، کوشش کریں کہ جو خیر کی بات ہو اس میں خیر کے ساتھ سپورٹ شروع کر دیں۔ ہم نے بہت زیادہ جو گروہ بندی شروع کر دی ہے، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں۔ اقبال بار بار روتے تھے، کہتے تھے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں،
क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। कहते थे क्या इस तरह हम आगे जाएंगे, कभी बरादरियों के बुत और कभी जमातों के बुत। थोड़ा सा ना अपने ज़हन को बड़ा करें, और दीन की बात आपको लगे सही कि बंदा कुछ ठीक है, आपने बंदे की सपोर्ट करनी है कि दीन की बात की सपोर्ट करनी है। कोई भी किसी भी रंग में जब हुजूर का तज़किरा करे, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना था कि वो कमाद के खेत से, गन्ने के खेत से कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो हजरत इब्राहीम पहुंच गए। और फरिश्ता था इंसानी शक्ल में, फरमाया रब का नाम फिर सुना। उसने कहा मैं सारे ऊँट ले लूंगा। फरमाया तू नाम लेना तो ऊँट सारे ही तेरे। फिर थोड़ी देर के बाद चुप कर गया। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह ने इसको लिखा है। दोबारा सुना तो कहने लगा सारी गाय ले लूंगा। फरमाया सारी तेरी हुई, नाम दोबारा सुना। ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। उस सारा कुछ दे दिया। तो फरिश्ता अर्ज करने लगा मालिक ये तो तेरे नाम के सच्चे आशिक हैं, ये सच्चे दीवाने। तो बेअदबी, तौहीन किसी शख्स के लिए हतकमेज लहजा इख्तियार करना, यह बताता है कि शख्स गैर तरबियत याफ्ता है। आप जब अदब करने वाले हो जाते हैं, प्यार करने वाले हो जाते हैं, ताजीम करने वाले हो जाते हैं, तो आप ना मुआशरे में सुकून पैदा करते हैं। मैट्रिक करके, पीटीसी करके कोई आदमी स्कूल में टीचर लग गए थे। एक शख्स ने उनके पास तालीम हासिल की, प्राइमरी में उनके पास पढ़ा, फिर बाद में उसने मास्टर की डिग्री ली, फिर उसने एमफिल किया, फिर उसने पीएचडी की, फिर एक बहुत ऊंची पोस्ट पर वो ऑफिसर हुए। एक बहुत बड़ी गाड़ी अल्लाह ने उन्हें दे दी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन वो स्कूल टीचर अपनी साइकिल पर, रिटायर हो गए हैं लेकिन कोई बड़ी तनख्वाहें नहीं होती थी पुराने ज़माने में असातिज़ा की, अब तो फिर भी कुछ हौसला अफजा मामलात हैं। तो वो टीचर अपनी साइकिल पर समझिए आ रहे हैं गांव से, और उनका वो शागिर्द जो कभी किसी सन में उनके पास प्राइमरी में शागिर्द रहा, वो भी आ रहा है गांव वापस, लेकिन वो पजारों पे आ रहा है। वो एक बड़ी गाड़ी पे, 1.5 करोड़ की गाड़ी पे बैठा है और वो गांव आ रहा है शहर से। उसने जब सामने देखा ना मेरे उस्ताद साहब आ रहे हैं, उसने गाड़ी रोक दी, नीचे उतरा, उस्ताद जी को सलाम किया, फिर कहा उस्ताद साहब ये बच्चा जो है ना ये आपका साइकिल ले आएगा, मैं आपको अपनी गाड़ी पे ना ले जाऊं जहां आपने जाना है, फिर मैं घर छोड़ दूंगा। उस्ताद साहब ने जाना अपनी साइकिल पे ही है, शुक्रिया अदा किया, दुआएं दी, बैठे अपनी साइकिल पे ही। उसने ना नजराना दिया उन्हें, ना तोहफा दिया है, ना पैसे दिए, ना उनकी पेंशन में इजाफा किया है, ना उन्हें बड़ा घर लेके दिया है। क्या किया उसने? अदब किया है। उसने अपने उस्ताद का एहतराम किया है, उसने उनकी ताजीम की है। नतीजा उसका क्या निकला कि उस्ताद साहब जब दोबारा उस साइकिल पे बैठते हैं ना, तो उन्हें महसूस होता है मेरा साइकिल तो पजारों से महंगा है, इसलिए कि पजारों वाले तो उतर उतर के साइकिल को सलूट कर रहे हैं। उन्हें ये फील होता है कि ये महंगा है। जब आप किसी को एहतराम देते हैं, किसी की कदर करते हैं, किसी के साथ आपका रवैया अकीदत वाला हो जाता है, तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि सोसाइटी में सुकून पैदा होता है। दो किस्म के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जिससे माँ बाप बात नहीं करते, कोई काम नहीं बताते, कोई गुफ्तगू नहीं करते, वो कहते हैं उसको तमीज ही नहीं है बात करने की, पता ही कोई नहीं क्या कह देगा। वो बेटा है, वो हो सकता है उसकी वो किसी के सामने शिकायत ना करे, लेकिन वो उसे कोई काम नहीं बताते। एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें माँ बाप सारा ही बोझ रख देते हैं। उन्हें पता होता है कि मैंने जो इसने कहना है वो इसने कर देना है। अब वो बच्चा
सुकून देता है। माँ बाप उसकी वजह से अपने दिल में राहत महसूस करते हैं। माँ बाप बूढ़े थे, बच्चा घर आ गया, दो रवैये हैं। आपको समझाने के लिए चंद मिसालें अर्ज कर रहा हूं। माँ बाप बूढ़े हैं, घर में गरीबी है, बच्चा ड्यूटी से आया है, अब माँ बाप उसे कोई काम कहना चाह रहे थे, दोनों ने मनसूबा बंदी की है और लफ्ज जमा किए हैं, अपनी सादगी में कुछ जुमले तराशे हैं। बेटा जब आया तो बड़े धीमे लहजे में कहा, पुत्र हमें तेरे वसाइल का भी पता है, मसाइल का भी पता है, तनख्वाह कितनी है हम जानते हैं, खर्चे कितने हम जानते हैं, लेकिन पुत्र हम भी तेरे अलावा किसको कहें, तेरी बहन गरीबनी को 10-20 हजार की जरूरत पड़ गई है, तो मेहरबानी कर उसके साथ। और बड़े दबे लफ्जों में, डर के, मोहताज जुमलों में। बच्चा तो ऐसे हुआ जैसे पहले से ही तैयार बैठा था, लावा था, फट गया। कहने लगा, अब्बा जी आप हर वक्त मुझे तकलीफ ही देते रहते हैं, अम्मा हर वक्त आप काम बताती रहती हैं, बहन को समझाएं ना आप कि मेरे पहले बड़े मसले हैं, मैं कहां से उसे पैसे दूं, आप उसे कहें। माँ बाप बेचारे सारी रात रोते रहते हैं, यार ये इसने क्या किया, ना देता चलो वो ढब से जवाब दे देता। एक रवैया दूसरा है, बेटा घर आया है, माँ बाप ने बात की, का पुत्र वो तेरी बहन को कोई जरूरत थी और हम तेरे मसाइल वसाइल दोनों को जानते हैं, दिल नहीं करता तुझे कहने को, लेकिन फिर हम तो अब उम्र के उस हिस्से में है कि मजदूरियां नहीं कर सकते, तुझे ही कहना है, तो अगर तू महसूस न करे तो कुछ रकम की जरूरत थी। तो पुत्र उठ के करीब बैठ गया माँ बाप के और उसने हाथ पकड़ के बाप का चूम के कहा, अब्बा जी मुझे आप डर डर के काम ना बताया करें, आप हुक्म करें, मेरी जान भी हाजिर है। ये 20 हजार की क्या बात हुई, आप जितने कहेंगे मैं बंदोबस्त करूंगा। और बहन को भी आप ये कहें कि वो डरा ना करे, वो इस घर के हिस्सेदार है, ये उसका मेका है, यहां तो वो फखर से आ सकती, नाज से आ सकती है, उसे को जब आएगी दरवाजा खुला मिलेगा, जब आएगी भाई की शफकत मिलेगी। बहन ने भाई पे नाज नहीं करना तो किस पे करना है। रोएंगे इसके मां बाप भी सारी रात ही, पर दुआएं देते रोएंगे, रोएंगे, इनका भी तकिया भीग जाएगा, पर साथ वो ये कहेंगे, या अल्लाह इस तरह की औलाद सबको अता करना, या अल्लाह देखना इस बेटे को कभी तेज हवा ना लगे। आप जब बेअदबी करते हैं तो तकलीफ होती है, और जब अदब करते हैं, जब आप इकराम करते हैं, जब आपके लहजे के अंदर खूबसूरती होती है। मैं सीखने वाला हर जगह से सीखता है ना। एक दुकानदार से मैंने एक बात सीखी, एक दिन मैं तालिब इल्मों को बता रहा था, आपको भी अर्ज करता हूं। दुकानदार से एक मैंने बात सीखी। एक साहब दुकानदार के पास आए तो कोई चीज मांगी, तो उस साहब ने वो चीज दिखाई तो कहने लगे, तुसी रद्दी रख दे हो, जो कुछ भी रख दे हो, सब तो नकम्मा तुहाडे कोल ही हुंदा है, हर शय बुरी तुमसे ही मिलती है। और चेहरे के असरात भी इस तरह के थे कि सामने वाला लाड़ी पड़े। पर वो दुकानदार हंस पड़ा और उसने हंस के बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, भाई लेना देना ते मुकद्दरां दा है, बोलो तो ठीक ना, वो लेना देना ते नसीबां दा है, अरे बोली तो ठीक करो, थोड़ी बोली नहीं ठीक। तो वो शख्स ना थोड़ा सा, सही बोली तो उसने नहीं की, लेकिन वो थोड़ा सा ना उस पर असर हुआ। उसके चेहरे पे एक ना मानने वाली शर्मिंदगी भी होती है। बंदा शर्मिंदा होता है पर मानने को तैयार है। एक ना मानने वाली शर्मिंदगी चेहरे पे आई। तो आप जब अदब के दायरों में रहते हैं, जब आप का तायुन इस तरह का आप अपनी जिंदगी में तय करते हैं कि मैंने बेअदब नहीं होना, और सामने वाले का लहजा बेअदबी वाला हो भी तो नहीं होना, तो फिर आप कुछ और बन जाते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब की तलकीन इन लफ्जों में की कि उस तलकीन में ताकीद बड़ी पाई जाती है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो छोटे पे शफकत न करे और बड़े का इकराम न करे, उसकी सजा क्या बयान की। फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना
جو رحم نہ کرے ہمارے صغیر پر، اکرام نہ کرے ہمارے کبیر کا، ہمارے بڑے کا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے میں سے نہیں ہے وہ۔ اس نے جو ادب کا خاص حسن ہمارے دین نے دیا ہے، جب اس نے فالو ہی نہیں کیا تو پھر وہ ہم میں سے۔ اور ادب سے مراد صرف خوشامد کرنا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک خوشامد کرو تو ادب والے ہیں ہم، اور بعض لوگوں کو خوشامد کا نشہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو خوشامد اچھی کریں تو وہ بھی کہتے ہیں بندہ بڑا باادب ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہاتھ چومنا بھی ادب نہیں۔ ادب تو یہ ہے کہ آپ کسی کا جب بھی ذکر کریں خیر کے ساتھ ہی کریں۔ آپ جب بھی کسی کے بارے میں آپ بات کریں تو آپ کے رویے سے ادب چھلکے، خالی جھک جانا تو یہ تو بھائی مطلب کے لیے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کی حاجت نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے کبھی ہاتھ نہیں چومے، لیکن ہمیں صحیح طرح پتا ہے کہ جو کہیں وہ مانتے ہیں۔ نیرا ہاتھ کا بوسہ لینا اور نیرا جناب سلوٹ کرنا اور سامنے آنا تو کہنا بلے بلے، اس سے بعضوں کا تکلف پیدا ہوتا ہے، مزاج کے اندر بعضوں کا شدت پیدا ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادب ہمیشہ، اور ادب کے بڑے دائرے ہیں۔ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے، استادوں کے مقابلے میں مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ آتا بھی ہو تو نہیں بتانا، بڑے بیٹھے ہوں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شیخ بیٹھا ہو تو تسبیح نہ چلاؤ، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم تسبیح چلا رہے ہو، تم اسے بتانا چاہ رہے ہو کہ میں تو نیک آدمی ہوں، تو باتیں کر رہا ہے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ ادب کے جو معیار دین نے طے کیے ان کو آپ دیکھیں، اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کو مسئلہ آتا بھی ہے تو نہ بتائیں، آپ ادب کا ماحول بنائیں، آپ کی طبیعت ادب والی ہو، ذوق ادب والا ہو، مزاج ادب والا ہو۔ تھوڑا سا نا اتفاق کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کر لیں، میچور کر لیں۔ جب لوگ انسانوں کی بجائے نظریوں کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا، ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل۔ جب نظریات کو ہم سپورٹ کریں گے، دین ایک نظریہ ہے اور نظریے کی سپورٹ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نظریہ ہمیشہ نظریہ ہوتا ہے، جاٹوں کے، باٹوں کے، ارائیوں کے، فلاں کے بڑا جی لیا، اب کچھ مسلمانوں کے بھی تو جینا چاہیے کہ نہیں؟ یار صحیح بتاؤ، کبھی اپنا تعارف بتایا ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں؟ یہ بھی تو تعارف ہے نا ہمارا، یہ بھی تو بتانا چاہیے۔ آپ کون ہیں جناب؟ کہتے میں تو گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ کون ہیں جناب؟ میں تو جناب گجرات کا ہوں۔ بھئی آپ یہ کہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا نام بتائیں، کہنے لگے میرا نام اسلام ہے۔ کہا آپ کے والد کا نام؟ کہنے لگے اسلام۔ کہا دادا کا نام اسلام۔ پوچھتا جاتا آپ اسلام بتاتے جاتے، اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے میرا سارا کچھ ہی میرا دین ہے۔ یہیں سے بات شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ کچھ کبھی کبھی حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، جنگل میں رستہ بھول گئے تھے تو سامنے شیر آ گیا، تو شیر نے جب منہ کھولا تو پتہ ہے حضرت سفینہ کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس مقام پہ بھی یہی نکل رہا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ ایمرجنسی میں بھی جب کہا میں حضور کا غلام ہوں تو شیر نے دومیں لانی شروع کر دی، قدم چومنے شروع کر دیے، شیر پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ کی زبانوں پر یہ بات جاری ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔